जगप्रीत दिख रहा कर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की गल करिए तो वड्डे पद्धर ते इसका विरोध होंदा होया नज़र आ रहा है। किसान जथेबंदियां जिथे पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते इस कानून का विरोध करदियां नज़र आ रही ने। रेलवे किथे ना किथे रोकी जा रही है। रेलवे ट्रैक के उपर किसान जथेबंदियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही ने। इसी तरह के प्रदर्शन की गल करिए तो हाईवे ते वेखण नूं मिल रहा है। इस तो इलावा अगर आप स्टेट हाईवे की गल करिए उत्थे आ प्रदर्शन होंदे हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त ताज़ा तस्वीर जी मैं तुहानूं दिखा रहा, ताज़ा तस्वीर है पंजाब और चंडीगढ़ बॉर्डर की। मुल्लांपुर दे विच आपां मौजूद हाँ, जिथे श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वो धरना प्रदर्शन करूगा, क्योंकि सवेरे तो ही श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा पंजाब के वक्-वक् थावां तो तुरिया सी। एक वड्डा रोष मार्च उन्हां दी तरफों कढ़िया गया सी और यह रोष मार्च जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर की गल करिए, श्री केशगढ़ साहब, श्री आनंदपुर साहब की गल करिए, या फिर आपां गल करिए श्री दमदमा साहब ते तलवंडी साहब होती है, 3 जगह तो आ प्रोटेस्ट मार्च जिहड़ा अज सवेरे तुरिया सी और हुण आ चंडीगढ़ पुज रहा है। तुहानूं मैं दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरां ने इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब बॉर्डर दियां मुल्लांपुर दियां लाइव तस्वीरां ने, जिथे वड्डी संख्या दे विच पुलिस बल जिहड़ा वो तैनात किया गया है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप गल करिए जिस ढंग दे नाल एक वड्डा काफिला जिहड़ा वो लगातार सुखबीर बादल दे नाल तुरदा होया नज़र आ रहा है। तो एहतियात के तौर पर जिहड़ी पुलिस है, जिहड़ा प्रशासन है, उसने इस तरह के प्रबंध किए ने कि आ जिहड़ा कट्ठ है, आ कट्ठ शहर दे विच एंट्री ना कर सके तो शहर का जिहड़ा लै एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब होंदी हुई नज़र ना आए। इस करके भारी संख्या दे विच पुलिस बल जिहड़ा इत्थे तैनात किया गया। बैरीगेटिंग की गई है, 3 लेयर दे विच बैरीगेटिंग की गई है ताकि जेकर गड्डियां का काफिला आंदा है तो उसनूं पहली लेयर ही रोकती हुई नज़र आए, दूजी लेयर की नौबत तां है जेकर आ कार्यकर्ता जिहड़े ने अगे वधदे हुए नज़र आते हैं। इस तो इलावा अगर आप वाटर कैनन की गल करिए तो वाटर कैनन दियां जिहड़ियां गड्डियां ने पहला ही तैयार कीतियां हुई ने। लगातार विरोध प्रदर्शन होंदा होया नज़र आ रहा है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जिस ढंग दे नाल पहला श्रोमणी अकाली दल ने NDA दे नाल अपना गठजोड़ तोड़िया, उस तो पहला हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट वजीरी तो अस्तीफा दिता और हुण सीधे तौर पर एक वड्डा रोष मुजाहरा जिहड़ा वो इत्थे होंदा होया नज़र आ रहा। लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा मैं। बिल्कुल थानू मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा, इत्थों दियां लाइव तस्वीर ने जिथे तुसी वेख सकते हो कि जिस ढंग के नाल वड्डी संख्या दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी है वो तैनात की गई है। RAF के जिहड़े जवान ने रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ी है वो इत्थे तैनात की गई है। CRP जिहड़ी है CRP की टुकड़ी भी इत्थे तैनात की गई है ताकि जेकर श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े भी आगू या फिर कार्यकर्ता अगे बढ़न की कोशिश करते हैं तो उन्होंने रोकया जा सके। आ लाइव तस्वीर इस वक्त मैं तुहानू दिखा रहा, यह बॉर्डर दियां लाइव तस्वीरां ने, मुल्लांपुर दियां आ लाइव तस्वीरां ने जिथे तुसी वेख सकते हो कि भारी संख्या दे विच पुलिस बल जिहड़ा वो इत्थे तैनात है। इस तो इलावा बैरीगेटिंग की हुई है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए तो इत्थे गड्डियां यानी सरकारी मशीनरी जिहड़ी है, बिल्कुल देखो सीधे तौर पर जेकर आप गल करिए जिस ढंग दे नाल सरकारी मशीनरी इत्थे लाई हुई है, पुलिस बल जिहड़ा इत्थे लाया गया है। इस तो इलावा बैरीगेटिंग की गई है ताकि श्रोमणी अकाली दल दे
ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੱਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇ ਕਈ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल, देखो प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, 3 ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਔਰ 3 ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੇ 7:15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 7:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਆਰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਆਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਨ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਕੇ ਜੈਸਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਉਹ 1850 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 600 ਰੁਪਏ, 700 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ
ਹੁਣ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਭ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल देखो सीधे तौर पे आवाज़ भी पहुंच रही है और मैं लाइव तस्वीरां थानू लगातार दिखा रहा। लाइव तस्वीरां ने जिथे सीधे तौर पे एक वड्डा रोष मुजाहरा होंदा होया नज़र आ रहा है। मैं थानू लाइव तस्वीरां दिखा रहा और पहले लेयर की जेकर सुरक्षा की गल करिए उतों की भी थानू तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगा कि किस तरह के अगे दे हालात ने, क्योंकि वर्कर जिहड़े ने ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ देखो सीधे तौर पे कई थावां ते इस तरह के रोष मुजाहरे हो रहे हैं। कई थावां ते हजे भी श्रोमणी अकाली दल का विरोध हो रहा है, क्योंकि हजे भी किसान आही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अज जिहड़ा आ श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा सड़कों ते उतरिया, अज जिहड़े आ रोष मुजाहरे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेकर आही प्रोटेस्ट कैबिनेट मीटिंग दे विच कीते होंदे ते शायद अज किसानां नूं इस लैवल ते रोष मुजाहरे करने की नौबत ही ना आंदी। खुद अकाली दल नूं भी एनडीओ नाल गठजोड़ तोड़न की नौबत ही ना आंदी। लेकिन अज सीधे तौर पर श्रोमणी अकाली दल जिस तरह का रोष मुजाहरा कर रहा है, और मैं थोनों फ्रंट की भी आ तस्वीरां दिखा रहा, फ्रंट साइड दी तस्वीरां ने जिथे फस्ट लेयर की सुरक्षा तुहानूं दिखा सकदा कि जिथे आ पोल लाए हुए हैं। सब तो पहला पोल लाए हुए हैं, पोल ला के इस एरिए नूं, इस रोड नूं पूरी तरह नाल बंद किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जिहड़े ने, CRP के जिहड़े जवान ने वो फस्ट लेयर दे विच तैनात किए गए हैं। यानी सीधे तौर पर जदों आ इकट्ठ इत्थे पुजेगा तो फिर उसनूं रोकण दे प्रबंध प्रशासन की तरफों किए गए हैं। आ फस्ट लेयर की सुरक्षा है, तुसीं लाइव तस्वीरां इत्थों दियां देख रहे हो जिस ढंग दे नाल वो इत्थे पुज चुके ने। सीधे तौर पर वो प्रोटेस्ट मार्च करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के काफिले की गल करिए, हालांकि वो काफिला जिहड़ा वो हजे इत्थे नहीं पुज्या, कुछ ही देर दे विच वो काफिला भी जिहड़ा इत्थे पुजदा होया नज़र आएगा। लेकिन होर वर्कर जिहड़े ने वो इत्थे पुजे हुए ने। केसरी झंडियां की गल करिए या फिर सीधे तौर पर आपां हरी झंडियां की गल करिए, वो लैके इत्थे आ किसान या फिर श्रोमणी अकाली दल के आगुआं की गल करिए वो इत्थे पुजे ने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगे। सीधे तौर पर जेकर आप गल करिए, सोई श्रोमणी अकाली दल का यूथ विंग सोई जिहड़ा वो भी इत्थे पुज्या है। लगातार विरोध हो रहा है, लगातार रोष मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन केंद्र ते प्रभाव पैंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुण बीजेपी ने अड़ तो रणनीति बना ली है। कित्थे ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं, कित्थे बीजेपी की तरफों प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां जा रही ने। देखो जी, ये तुसीं नहीं कह सकते कि कोई प्रभाव नहीं पै रहा। पंजाबी च प्रधान मंत्री का ट्वीट आना, रोज़ स्पष्टीकरण देना, ये इसे ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਤੁਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਮਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ? ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ, ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। GST ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਉਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਾਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੱਲਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ? ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੀ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਣ ਦੇਣ। ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ APMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ? ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? MSP ਅੱਜ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ MSP ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ MSP ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? MSP ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ 20,000 'ਚ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਊਗੀ, FCI ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਪਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ ਔਰ ਗੰਨੇ ਵਰਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕਣਗੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਕੇ 5 ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਔਰ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ CRP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ 1920 ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਮਦਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2011 ਚ ਜਦ ਕਪਲ ਸਿਬਲ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਲਟ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦ ਲੋਹਾ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਟ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਦਬਾਅ ਚ ਆਊਗਾ ਕੇਂਦਰ? ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ,
ਹਜੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਮਹੀਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਢਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆਜੂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 9 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, 3 ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3, 4 ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ? ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁਣੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। 67 ਤੇਰੇ ਕੋਲ MLA ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 67 ਦੇ 67 ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਿਉ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਭਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਂਸ ਕਰੋ, ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, RAF ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਤੇ, CRP ਲਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਚੁਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, क्या 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ। ਸੇਮ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। RAF ਦੇ ਜਵਾਨ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CRP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CRP ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम फ्लोर का बैरिकेडिंग कर रखी है, यहाँ पर रिपोर्ट करें टोटल फोर्स। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ जुटे हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ